जय जगन्नाथ बंधुगण। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बंधुगण, आज विकसित मानववाद भाग 9 रे विषयटी होछि साहसी पदक्षेप। बौद्ध संघ सकागाकाईर द्वितीय सभापति जोसाई टोडा तांको उत्तर पीढ़ी को जो विषयटी शिक्षा देबाकू चाहूथिले ताहा होछि साहस बा करेज। थरे एक गाइडेंस क्लास बा मार्गदर्शन श्रेणी रे कहिले बौद्ध धर्मर सार हेउछि करुणा बा कंपेसन। आमे समस्ते करुणा प्रदान करने को चाहूँ, किंतु साधारण मनीष भाव में यह प्रदान करने भारी कष्टकर मने हुए। साहस सबुबले करुणार विकल्प होता है। काहाकू करुणा प्रदान करने एक साहसिक पदक्षेप। बौद्ध धर्म रे साहसिक पदक्षेप अर्थ अन्य मनुष्य को खुशी प्रदान करने किछि करिवा, निजको निजे सुधारिबा पाई प्रचेष्टा करिवा, आम निजर चरित्र चिंताधारा को बदलाइबार प्रचेष्टा करिवा तथा ए बाबदरे बौद्ध धर्म रे प्रदत्त मार्गदर्शन को लोकलोचन को आनी तार प्रचार प्रसार करने को चेष्टा करिवा। बौद्ध अभ्यास द्वारा साहसर विकल्प करुणा एवं करुणार विकल्प साहस करिपारिबा सहज होई पारे। एभली साहस और करुणा को नहीं जोसाई टोडा तांकर एक वक्तव्य कहिथिले, सुनेसाबुर माकिगुची जड़े शिक्षक थिले बौद्ध संघ सकागकाईर प्रतिष्ठाता एवं जोसाई टोडांकर गुरु बा मेंटर। प्रेसिडेंट माकिगुची 1944 रे शांति भंग करने आଳରେ मिलिटारी सरकार द्वारा जेल भोगुथिले। जोसाई टोडा को मध्य जेल पठाईदेले सामरिक सरकार। नवेम्बर 18, 1944 मसीह वृद्धावस्था एवं अपपुष्टि जनित रोगरे माकिगुचींकर मृत्यु जेल रे होईगला। मात्र ए खबर सही जेल रे बंदी थिबा जोसाई टोडा को जानिबा को लागिला ढेर दिन। जनवरी 8, 1945 मसीह रे से जानिले। पाखापाखि 2 मास परे तांको गुरुंकर मृत्यु खबर सुनी जोसाई टोडा भांगी पड़िले। जेल रे निजर कोठरी को आसी राति सारा क्रंदन करने को लगिले। आखिरे असरंती अश्रु बुहाइले। उभय दुख एवं क्रोध जर्जरित हो उठिले। जड़े शिष्य और गुरुंकर बंधन एही भली स्तर रे थिला। बौद्ध संघ सकागाकाईर पत्रिका शिकियो शिंबुन तार संपादकीय पृष्ठारे लिखिले, टोडा जेतेबेले जानिले जे तांको गुरु माकिगुची मरी जाइचंती, से दुखरे चित्कार करि उठिले, मो गुरु को किए हत्या कला। तार प्रतिशोध नेबार एक प्रतिज्ञा नेले एवं से प्रतिज्ञा थिला एक साहसिक पदक्षेप। से प्रतिज्ञा नेले, मु बौद्ध ज्ञान को निजे मन प्राण दे अभ्यास करी एवं सारा जीवन दुख पाउथिबा मनीष माननकु ए ज्ञान बांटी चलिबी। निचिरेन दाइसनिन देखाई थिबा बौद्ध ज्ञान प्रचार प्रसार पाई मो जीवन को मु उत्सर्ग करी। लोटस सूत्र बा स्वधर्म पुंडरिका सूत्र पाई मु जीवन देवा को मध्य प्रस्तुत। सही दिन ठारू मिस्टर टोडा वर्ल्ड पीस बा कोसेनरफु बा विश्व शांति पाई जड़े अप्रतिद्वंदी योद्धा बनीगले। से तांको हृदय रे संकल्प नेले, मु व्यक्तिगत गौरव पछरे न दौड़ी शहीद हो जाइथिबा मो गुरु माकिगुचींकर स्थान रे मु निजकु रखिबी एवं तांको पाखरे जो आत्मानुभव थिला बा स्पिरिट थिला बौद्ध ज्ञानर, ताहाकू समाज रे लोकंक जीवन रे वास्तव रूप देबारे मो जीवन को मु उत्सर्ग करिबी। बौद्ध परंपरा गुरु शिष्यंकर एकता बा वाननेस ऑफ मेंटर एंड डिसाइपल को चरितार्थ करने पाई बौद्ध संघ सकागाकाई तृतीय सभापति डॉक्टर दाइसाकु इकेडा मध्य निज जीवन उत्सर्ग करने को पछाई नथिले। निस्वार्थ समर्पणर भावना रखी से निजकू निजर युवावस्था, कौशल अवस्था तथा वृद्धावस्था सबुकिछि कोसेनरफु पाई बहुत सारा व्यक्तिगत तथा सामाजिक लड़ई लड़ीथिले। बुद्धिज्म इज टू विन एही स्पिरिट को बौद्ध संघ सकागाकाई रे प्रत्येकटी सदस्यंकर जीवन रे चरितार्थ करवा ही तांको जीवनर मूल उद्देश्य होईगला। बुद्धिज्म इज टू विन रो प्रमाण बा एक्चुअल प्रूफ आज स्पष्ट। सारा विश्व रे सकागाकाई इंटरनेशनल बा SGI
192 ଦେଶରେ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ପ୍ରାୟ 12 ମିଲିୟନ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଭ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ବା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ବଳି ଖୁସିର କଥା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସୋନିନ୍, ସୁନେସାବୁରୋ ମାକିଗୁଚି, ଜୋସାଇ ଟୋଡା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଦାଇସାକୁ ଇକାଡାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ଆଜି ବାସ୍ତବ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଚାଲିଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ୱିନ୍। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ରେ ରିପେଇଂ ଦି ଡେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯାହା ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥାଏ। କୃତଜ୍ଞତାର ଗୁଣ ବୁଝିବାରେ ବା ଶୁଝିବାରେ ଯେଉଁ ଫାଇଦା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ତାହା ଶେଷରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହା ହେଲା ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍। ଏହା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ମାନବିକତାର ପଥ। ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାରେ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ହେଉଛି ମାନବିକତା ବିକଶିତ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ରାଇଟିଂସ୍ ଅଫ୍ ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସୋନିନ୍ ଭାଗ 1ର 579 ପୃଷ୍ଠାରେ ଦାଇସୋନିନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ରର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏହା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଧୂଳିକଣା ସଦୃଶ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେବେ 2 ଜଣ, 3 ଜଣ, 10 ଜଣ ଏବଂ ପରେ ପରେ 100, 1000, 10,000 ଏବଂ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏ ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ରର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜନମାନସକୁ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଧୂଳିକଣାରୁ ଏହା ଏକ ମହା ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ବନିଗଲା। ଏ ପର୍ବତ ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ମହାପର୍ବତ। ଏକ ଏକ ପାଣି ବୁନ୍ଦା ମିଶି ଯେମିତି ମହାସାଗର ବନିଯାଏ ସେମିତି ଏ ହେଉଛି ନିର୍ବାଣର ମହାସାଗରର ସଦୃଶ ବନିଗଲା। ତେଣୁ ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ର ବା ସ୍ୱଧର୍ମ ପୁଣ୍ଡରିକା ସୂତ୍ରର ଅଭ୍ୟାସ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ବନିଗଲା। ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଭାବେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗଟି କ'ଣ? ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସୋନିନ୍ଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କହେ, ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସଂଘଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବା ଏଫର୍ଟରେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ରହିଅଛି। ଫେଥ୍ ଇକ୍ୱେଲ୍ସ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପ୍ରଦତ୍ତ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ନିର୍ବାହ କରିବାର କର୍ମ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କରିବାର କର୍ମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ମ ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଡେଲି ଲାଇଫ୍। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ତ ଆଣେ, ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଭରିଦିଏ ଜୀବନରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହଟିଯାଏ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଆଭାରେ। ଦେହ ମନରେ ଭରିଯାଏ ନବ ଉନ୍ମାଦନା। ମଣିଷ ତା ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇ ବସେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ। ବିକଶିତ ମାନବବାଦର ପତାକା ପ୍ରତି ମଣିଷର ମନ ଓ ଚେତନା ରାଜ୍ୟରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ିପାରେ। ଏହା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 100% ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜି ସକାଗାକାଏ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସକାଗାକାଇ ବୌଦ୍ଧ ସଂଘରେ ଅଧିକ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ଲୋକ ବା କେପେବୁଲ୍ ପିପୁଲ୍, ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ରୂଢ଼ିବାଦୀ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସଂଘଠାରୁ ସକାଗାକାଇ ଯେବେଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି, ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍ ବା କୋସେନରୋଫୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେତେ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ କୋସେନରୋଫୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ତରଙ୍ଗ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଶୂନ୍ୟ ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଅଛି। ମନେ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ମହାମେଳନରେ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଏ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି ଯେ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପରମ୍ପରା ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ମାନବିକତା ବିକଶିତ ଲାଭ ପୂର୍ବକ ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍ ବା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଉନ୍ନତି ଓ ଖୁସିର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାଜିବ ଏ ସକାଗାକାଇ ବୌଦ୍ଧ ସଂଘ। ସେହିପରି ରାଇଟିଂସ୍ ଅଫ୍ ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସୋନିନ୍ ଭାଗ 1ର 1117 ପୃଷ୍ଠାରେ ଦି ପ୍ରପାର୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ରାଇସ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସୋନିନ୍ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ପରିବେଶରେ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିବ। ଏହା ତୁମ ଜୀବନରେ ଅସରନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ ଭରିଦେବ।
ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ତୁଲ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ତୁମ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ତୁମର କର୍ମଭୂମି କରିଛ ସେ ସ୍ଥାନଟି ଏକ ବୌଦ୍ଧ ଭୂମି ବା ବୁଦ୍ଧଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବନିଯିବ। ସିଜକିଙ୍ଗ ନାମକ ଜଣେ ସାମୁରାଇ ବା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନିଚିରେନ ଦାଇସନିନ ଲେଖିଲେ, ଜୀବନ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି। ଜଣେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କହିପାରିବନି କି ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜୀବିତ ରହିବେ। ତୁମେ ପଛେ ଭିକାରୀ ବନିଯାଅ, ହେଲେ ଲୋଟସୂତ୍ର ବା ସ୍ୱଧର୍ମ ପୁଣ୍ଡରିକା ସୂତ୍ରକୁ କେବେ ହେଲେ ଅପମାନିତ କରିବନି। ତୁମେ ଏକ ଭୃତ୍ୟର ଭାବନା ରଖି କେବେ କିଛି କର୍ମ କରିବନି କି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି। ତୁମର ମାଲିକ ବା ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତୁମେ କାମ କରୁଛ ତାଙ୍କ ଚାପଲୁସି ବା ଖସାମଦ କରିବନି। ତୁମର ମାଲିକ ସାମୟିକ ଭାବରେ ତୁମର କ୍ଷତି କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଅପମାନ କରିବ ନାହିଁ। ଭାବିନେବ ଏହା ଏକ ସମୟର ଖେଳ। 10 ଡେମନ୍ ଡଟର୍ସ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ଘଟଣା ବା ଅନୁଭୂତିକୁ ଦର୍ଶାଇ ନିଚିରେନ ଦାଇସନିନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଶାଡୋ ଦ୍ୱୀପକୁ ଏକାନ୍ତବାସ ବା ନିର୍ବାସନରେ ପଠାଇବାରେ 10 ଡେମନ୍ ଡଟର୍ସ ବା ଦି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଡିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ମେନ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଜାପାନରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଏକ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ନିର୍ବାସନ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଏ ନିର୍ବାସନ ବାସ୍ତବରେ ଶାକ୍ୟମୁନି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ଖେଳ ଥିଲା, ଯାହା 10 ଡେମନ୍ ଡଟର ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡର ନାଟକ କରାଇ ମୋ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଶାଡୋ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନିର୍ବାସନ ଏକ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଏହା ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସବୁ ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ପଛରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ ଲୁଚିକିନା, ଯାହା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶୋକର ବା ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଆମେ ଏଭଳି ବିଳାପ କରିବା ନାହିଁ। ବିପଦ ସମୟରେ ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ପ୍ରବାହରେ ବିଳାପ ନ କରି ସ୍ଥିର ରହିବା। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ଏ ଲୋଟସୂତ୍ର ଉପରେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରେ ସାହସର ରୂପ ନେବ, ଆମକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବ। ଏହାକୁ କରେଜିୟସ୍ ଫେଥ୍ କୁହନ୍ତି। ଏହା ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଦୂରେଇ ଦେବ। କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଏକ ବିଷମୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଔଷଧର ରୂପରେ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚେଞ୍ଜିଂ ପଏଜନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମେଡିସିନ୍ କୁହନ୍ତି। ଦାଇସନିନ୍ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇଥାଏ। ଏହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆପଣ ଜିତିବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଜିତିବା ଅର୍ଥ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ଏହା ହିଁ ନିଚିରେନ ଦାଇସନିନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଡକ୍ଟର ଦାଇସାକୁ ଇକାଡା ଉତ୍ସାହିତ କରି କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧରି, ସମ୍ମାନର ସହିତ, ସାହସର ସହିତ ଏବଂ ଗୌରବମୟ ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖୁସି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର କାମନା କରି ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଲୋଟସୂତ୍ର ଆଧାରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟତା ବା ହାରମୋନି ଏବଂ ଖୁସି ବା ଜୟ ଭରି ଉଠୁ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପଣ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବନି ଉଠନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଭରି ରହୁ, ଯାହା ଏକ ଅଶାନ୍ତ ହୃଦୟରେ ଶୀତଳ ଅମୃତର ଧାରା ବୁହାଇ ଦେଇପାରୁ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସକାଗକାଇର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଏକ ନୂତନ ସମୃଦ୍ଧ ବିକଶିତ ମାନବବାଦର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟୁଅଛି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ସାହସ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବିକଶିତ ମାନବବାଦ ଭାଗ 9ରେ ସାହସୀ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି।